اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ادبی پروگرام ہے جس کا نام ہے مکالمہ، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب حسنین سحر صاحب۔ جناب، آج کل کے شعری منظر نامے میں بالخصوص جو نئی نسل ہے، نئی نسل حق ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے ابھی نئی نسل والی ایک آپ تو خود دیکھ سکتے ہیں، آپ اور ہم خود دیکھ سکتے ہیں جی، مطلب ہم وہ ہیں جن کی 70s میں کہیں پیدائش ہوئی، جی جی جی، ہم نے وہ کالیں بک بھی کرائی ہوئی ہیں، ہاں کرائی ہوئی، بالکل ایسے، بالکل ایسے ڈائریکٹ ڈائلنگ بھی کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنا وہ کموڈور 64 کمپیوٹر بھی دیکھتے آئے ہیں، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد ہم نے چپ بھی دیکھ لی، تو اب ہم نے ڈیجیٹل ایج بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے آئے ہیں، اور اب آ کے اتنی وسیع ہو گئی ہے دنیا، اور اتنے زیادہ موضوعات پھیل گئے ہیں، اور اتنے نئے موضوعات آ گئے ہیں کہ جس کو ہم اپنی اس ریجڈنس کی وجہ سے درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ ہمیں تو یہ کاغذ کا مسئلہ پڑ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے جو سکرین کے اوپر مطلب وہ میں کہیں بڑا مزے کا پڑھا تھا کہ ہمیں تو وہ ویڈیو ٹیپوں کی ہیڈ صاف کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، اتنا ہی بڑا اس وقت مسئلہ ان کو اسپوٹیفائی کا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے، اتنا ہی بڑا ان کا بھی وہی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اسپوٹیفائی کا سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اسپوٹیفائی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی اس عمر کے اس حصے کی وجہ سے شاید اڈیپٹ کرنے کے قابل نہیں، تو لیکن ان کے وہ موضوعات ہیں، اور اتنے زیادہ خیالات ہیں، ٹیلنٹڈ بھی وہ بہت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے، یقیناً ایوالو ہو چکے ہیں، ایوولوشن بھی ان کی مینٹن ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ تیز ہیں، ینگ بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو ان کے پاس تو بہت موضوعات ہیں، ہم سے بہت زیادہ موضوعات ان کے پاس ہیں، اور وہ ان موضوعات کو اچھے طریقے سے آرٹ میں ٹرانسفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی، آپ صحافی ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک چیز ایڈیٹوریل، میں یہ بلینکٹ ٹرم کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، میں اس کو رسائل و جرائد کے حوالے سے نہیں، میں بلینکٹ ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ نے صحافت میں قدم رکھا تو اس وقت ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کسی بندے کے پاس موجود ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ اس چھلنی میں سے گزر کے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا، ورنہ آپ منوا نہیں سکتے۔ آپ کسی کو باہر جائے کہتے تھے کہ میں صحافی ہوں، تو وہ کیسے وہ کہتا تھا یار آپ کس اخبار کے صحافی، آپ کس اخبار کے صحافی، اور آپ کا استاد کون ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے اس چکی میں سے پیس کے، اس چھلنی میں سے نکل کے، ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کی چھلنی میں سے نکل کے اپنے آپ کو قبول کرتے تھے۔ اب اس ڈیجیٹل ایج میں مسئلہ صرف اور صرف یہ ہوا ہے، اچھا مقصد اس وقت بھی یہی تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ میری ریچ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر ایک کو ظاہر ہے، یہ تو خواہش ہوتی ہے، ظاہر کو لکھتا ہے تو وہ کہتا پہنچے بھی، اور اس کی وہاں پہ اس ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کے نیٹ کی وجہ سے ہر بندہ فلٹر نہیں ہو سکتا تھا، صرف پائے کے لوگ ہی فلٹر ہو سکتے تھے۔ اب اس ڈیجیٹل ایج میں آ کے، اسپیشلی سوشل میڈیا کے اس میں آ کے، اگر میں اس وقت یہ سوچ لوں، حالانکہ مجھے صحافت کا شاید علی بے بھی نہیں معلوم، اور آپ ماشاءاللہ پچھلے 25 سال سے اس میں دست سے آئی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب لیکن اس وقت کیونکہ ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ نوید حیدر ہاشمی کون ہے اور حسنین سحر کون ہے۔ اس وقت اگر میں ایک دم یہ ابھی یہاں سے نکلتے ہوئے فیصلہ کر لوں کہ یار یہ نوید حیدر تو یار بڑا زبردست اس نے اپنا کیریئر بنا لیا ہے، تو میرا خیال سے کہ میں جو ہے نا شاعری چھوڑوں میں صاف کیا کہنے ہیں، میں نے ایک فیس بک پیج بنایا، ایک یوٹیوب چینل میں صحافی بن جانا، ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی نہیں ہے بیچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی جب تھی تو اس کے لیے آپ کو اپنے فن کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، ایک مقام تک آنے کی ضرورت پڑتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، آپ چلے گئے ہیں ادھر، آپ کے پاس ٹیکنیکس بھی ہیں، مطمع نظر تو یہی ہے نا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، یا اس میں زیادہ ریچ زیادہ ہو جائے، ہاں ریچ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے پاس بڑے طریقے بھی ہیں، تو کوئی بھی یہ عین ممکن ہے، اور آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اگر میں آج یہ فیصلہ کروں کہ میں صحافی ہو جاؤں گا تو شاید مجھے کو آپ سے زیادہ، یہ قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، بالکل صحیح، آپ 10,000 لائک سے بیٹھے ہو، میں 20,000 لائک پہ چلا گیا، بالکل ٹھیک ہے نا، اور پھر ہوگا گیا، پھر میں کہوں گا کہ یار
मैं सहाफी हूँ, मेरे पास लाइक्स ज्यादा है ना। मैं अभी भी देखता हूँ हमारे जो दोस्त नॉन शायर दोस्त होते हैं जिनको शौक होता है बैठते हैं, तो वो बैठ के जनाब वो उनको लगता ये है कि जी एक सीधा सीधा जो नसर का मिसरा है उसको अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो ये शायरी हो जाएगी। उनको नहीं पता कि ये आगे पीछे होने का लिए यूं होता है कि एक वजन में चीज को लाना होता है, जाहिर है उस बहर में लाना है, उस वजन में लाना है, और ये वही कर सकता है जिस जो रिलेटेड है उससे वाबस्ता है। ठीक है, अच्छा सलैम भाई 5 बड़े नाम बताएं इस शहद के शोरा में। चलें और आसान कर देता हूं, आप 70 की दहाई के बाद की बात करें। हाँ देखिए, बात ये है कि ये बहुत भी मुश्किल बात है। देखिए क्योंकि उसके बीच में ये मामला ही ऐसा है आर्ट का, लिटरेचर का, बल्कि हर मामला ही ऐसा है, जाहिर बात है। नहीं, आपको ये तो हक है ना कि आप अपनी बात तो कर सकते हैं। अपनी यही मेरी ये तो देखिए आप 70 की दहाई के बाद जो लोग नमूदार हुए हैं, जी, तो उसमें तो यकीनन जी सबसे जो दरख्शां सितारा है वो अब्बास ताबिश साहब है। अच्छा, और अब्बास ताबिश साहब के साथ फिर कुछ लोग वक्ती तौर पे उभरे, फिर डूबे, फिर उभरे, फिर डूबे। तो बहरहाल हमारे सब सीनियर्स ही हैं, अच्छा बड़े बड़े टैलेंटेड थे। एक नाम आया अभी तक आपका? हाँ जी, 5 नाम लेने। जी हाँ, मैंने 5 नाम जो है ना जी, एक नाम तो ये आया। अच्छा, अब उसके बाद आप ये जो ताबिश साहब के जो हल्का था और एक्सटेंडेड आप कहें खालिद अहमद साहब का, क्योंकि खालिद अहमद साहब का हल्का जाहिर है, उसमें ताबिश साहब भी आ जाता है। ताबिश साहब भी लड़ी तो खालिद, हाँ ऐसा ही। तो वो ताबिश साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं खालिद अहमद से नहीं मिलना होगा, वो उनको पहुंचाया। खालिद साहब ने भी बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 90 की दिहाई में एक खेप जो है वो छलांग मार गया, बहुत आगे। 70 की बात की, अभी तो आप 90 पे निकल गए ना, अभी तो वो नई नस्ल। चले छोड़ दें नई नस्ल का जो हमारी और आपकी जो 90 की दहाई के बाद आए। देखिए उसमें मैं फिर यही कहूंगा कि वो आते हैं विद द बैंक। अच्छा, आजकल के शेरी मंजरनामे में बिलखसूस जो नई नस्ल है, नई नस्ल हक अदा कर रही है, उनकी एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। अब उनको इस चीज, अगर वो बात शोहरत है या पैसा है या रीच है, तो वो तो भाई उनकी, शायद आपसे तो मैं नहीं कह सकता, मुझसे तो फिर क्या है, चले आप बताएं क्या है उनकी रीच, क्या है मंजिल, क्या है? एक अब शायर है, उसकी मंजिल क्या है? यानी क्या वो यदि सारी जिंदगी चले, लिखे करे, किताबें छाप ली, वो कर लिया, क्या? देखिए चले, अगर शोहरत नहीं है, रीच नहीं है, फलाना नहीं है, तो फिर क्या है? ये मनसब नहीं है। अच्छा, देखिए ये मनसब नहीं है, ये असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर है। अच्छी बात की, ठीक है। शायर आप शायर तो आपको जब तक अता हो रही है वो हो रही है। मुनीर नज़ीर साहब से किसी ने पूछा, नज़ीर साहब कैसे इतनी अच्छी आप नज़्में गज़लें कह देते? कहते ये जो मुझे पता होता तो मैं रोज ना कहता। क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह। अगर मुझे पता होता कि मैं इतनी अच्छी कैसे लिखी है तो मैं रोज कह देता। एक मुशायरे में थे, उन्होंने हमेशा देर कर देता हूँ सुनानी शुरू, पीछे से आवाज आई कि नाई साहब कोई नई चीज सुनाए। उन्होंने कहा मैं नाई हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रोज नई देख पकाऊं, और भाई मैं शायर हूँ, मैं नाई की तरह मेरा मनसब नहीं है कि मैं देख बनाऊं, या अपना जज की तरह मेरा मनसब नहीं है कि मैं फैसले तहरीर करूं। मुझे जब अल्लाह देगा तो मैं उसके ऊपर अपना फन अप्लाई करूंगा आप लोगों के लिए और आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो शायर होना कोई मनसब नहीं है कि अब आपने सीएसएस कर लिया तो आप डीएमजी में लग गए जाके। तो ये जब शोहरत और ये सब चीजें मिल जाती हैं ना, तो फिर ये लामुहल्ला, और खास तौर पर यंग एज में जब मेच्योरिटी इतनी नहीं होती, आप अपने आप को शायर के, शायरी के नहीं, शायर के मनसब पे फायज कर लेते हैं। और शायर के मनसब पे फायज करने का मतलब ये है कि मैंने रोज एक गजल रिलीज करनी है, या मैंने हर हफ्ते एक गजल रिलीज करनी है, या मैंने इस तवातर से गजल, तो आप वो मनसब के ऊपर आ जाते हैं और फिर आप जबरदस्ती क्रिएट करते हैं और अपने इमेज का गुलाम बन के।
کہ آپ کی اگر تصوف پسند ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ آپ کے تصوف کا رنگ ہے اور وہ پاپولر ہے، تو آپ تصوف میں اب آپ نے تصوف کو ورسیفائی کرنا شروع کر دیا۔ حسین بھائی، آپ کے اور میرے کچھ جونیئر جو ماشاءاللہ کافی ان کا بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اچھے شاعر، ایک ان کا گرپ بھی ہے، گرفت بھی ہے، وہ پورا جو ایک لوازمات ہوتے ہیں اچھی شاعری کے، مصرع بنانا، مصرے اس کی مصرع سازی بھی ہے، خیال بھی ہے، تو وہ شہرت کے چکروں میں اپنی اصل سے نیچے آ گئے، شہرت نے ان کو انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیے بات پھر وہی ہے نا کہ جو اس وقت میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ کیونکہ ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی بیچ میں نہیں ہے نا، اب کوئی خالد احمد نہیں ہے بیچ میں، اب کوئی عباس تابش بیچ میں نہیں ہے کہ آپ یہ اس میں سے گزاریں۔ اگر خالد احمد نے کہا نبی یہ غزل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو اس کو پھاڑنے میں منٹ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ وہ کیونکہ رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اور آپ نے جانا ہے، ابھی ایک ہمارے دوست تھے، وہ آتے تھے چکر چکر لگاتے تھے ہمارے پاس، تو انہوں نے اپنا کوئی اپنا فیس بک پہ نا ایک شعر سا لکھ دیا۔ میں نے کہا یار آپ مطلب آپ اگر شعر لکھ رہے ہیں تو آپ کم از کم ہمیں دکھا دیا کریں، آپ کو کچھ بتا دیں کہ بھئی یہ والی چیز ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کیا کہا، آپ نے لائکس دیکھیں کتنے آئے ہیں؟ میں نے کہا یار لائکس جتنے بھی آئے ہیں یہ شعر وزن میں نہیں ہو گیا، لائکس اچھے آنے سے شعر وزن میں نہیں ہو گیا۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں آپ کو بھی 5000 لائکس ملے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو 5000 لائکس نہیں ملے۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وزن میں ہونے کے بعد کیا ہو جانا ہے، ہاں وہ یہی کے طور پہ اس نے یہی کہا، وہ کیوں پوچھیں گے، کیونکہ اس کا یہ وہ کیوں اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ یار بھائی بات یہ ہے کہ منیر نیازی بڑا مشہور شاعر تھا نا، تو میں بھی مشہور شاعر ہوں، تو میں بھی منیر نیازی ہوں، 1 is equal to 2، اب A is equal to B، B is equal to C، تو A is equal to C، تو میں بھی منیر نیازی کے لیول کا شاعر ہو گیا، وہ بھی مشہور تھا، اس کو بھی 2 لاکھ بندے پسند کرتے تھے، مجھے بھی 2 لاکھ بندے پسند کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس کتنے لائک ہے؟ 200 لائک ہے نہیں آپ کے پاس، تو وہ اس لائکس کے چکروں میں معیار اس نے لائکس بنایا، وہ بن گیا نا سر۔ میں آپ کو سر یہ بتاؤں، میرا دل دہل گیا ایک دفعہ، ہمارے ایک دوست تھے، یہ کرونا کی پہلی لہر میں بہت خوف بھی تھا، وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، وینٹیلیٹر پہ اس وقت بچتا کوئی نہیں تھا، تو ہم کچھ دوست وہاں پہ ہسپتال میں تھے، تو ایک دوست کے فون پہ نا ان کا میرا دوست کا بیٹا گھر سے بیٹھا ٹیکسٹ کر رہا تھا، بابا پوچھتا بابا کا کیا حال ہے، بابا کا کیا حال ہے۔ بڑی صورتحال نا، بڑی ظاہری بات ہے، 13-14 سال کا بچہ ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اب بابا کا کیا، اور پتہ ہے سب کو کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، اب یہ بچے گا نہیں، تو ہم سب امیجن کر سکتے ہیں بچے کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن وہ جب اس نے مجھے اس کا ٹیکسٹ دکھایا نا بچے کا، تو اس نے لکھا ہاؤ از بابا، پلیز ٹیل می ہاؤ از بابا، پلیز ٹیل می ہاؤ از بابا، اور آگے وہ جو ایموجیاں نہیں ہوتی آنسو والی، میں صحیح پوچھے، میں کانپ گیا اس وقت، میں نے کہا یار یہ ایموجی اب اس 13-14 سال کے بچے کی جذبات کی ترسیل کر رہی ہے، اور بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ترسیل ہو گئی ہے، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ میں رو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یار ایک 13 سال کا بچہ جس کا باپ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا، سب جانتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، لیکن وہ اس کو وہ ایموجی لگانی ضروری ہے، وہ سمجھتا ہے اس ایموجی سے میں کنوے کر رہا ہوں، میری آنکھوں کا رونا کنوے نہیں کرے گا، یہ ایموجی کریٹ کرے گی، تو اور یہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو اب نہیں بدل سکتے، یہ جو نسل ہے یہ اپنے جذبات کا اظہار ایموجیز کے تھرو کرے گی، اور وہ کرے گی اور وہ سمجھیں گے اور کمیونیکیشن ول ٹیک پلیس۔ تو بیچ میں ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا سر، لفظ کہاں ہے آپ کے، آپ کا سخن کہاں ہے، خیال کہاں ہے؟ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آپ کا اور میرا مشترکہ دوست، ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا مشترکہ تو جس کی ابھی آپ سے بات بھی ہوئی ہے، اچھا، وہ اس شہرت کے اس میں کچھ اپنے پرانے دوستوں کو یار یہ دیکھو بھی کیا، یار ٹھیک ہے کرنے دے ان کو، تم ان کے کیا، یعنی چھوڑو ان کو، بس اپنا کام کرو، تم تو بہت ہی نپے تلے اور بڑے ہی زبردست، اور ماشاءاللہ ہم نے اکٹھے سب نے سفر شروع کیا، تو آپ ان بیچاروں کے ان کو گرانے کے اس میں لگے ہوئے ہیں یا خود کو اونچا کرنے کے لگے، آپ تو اونچے ہیں پہلے بھائی،
देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ आपका इशारा है ये प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, ये प्रोग्रेसिव, जिस तरह मैंने अर्ज की थी ना शुरू में कि अगर ये नागुज़ीर है चेंज तो आपको अपना मिनिमाइज करना है एफर्ट। मैं ये समझता हूं कि जो हमारा, नहीं कहूंगा अपना रवैया कहूंगा, इतना सेहतमंदाना नहीं है उस चीज से पीछे हट जाना, उसको उसके हाल पे छोड़ देना और हाथ पर हाथ धर के मुंतजरे फरदा नहीं बल्कि मुंतजरे क़यामत हो जाना। ठीक है ना कि जी बस ठीक है, अब ये तो जो होगा होगा, अब हम अब तो इसमें कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? मेरे वालिद साहब ने अब आज तक वो ईमेल करने नहीं सीखी। वो उनके बड़े भाई जो उनसे 20 साल बड़े थे, अब अल्लाह बख्शे फौत हो गए, तो उन्होंने सीख ली। ये आज भी कहते हैं और मुझे नहीं समझ आती। वो तैयार नहीं है माइंड अप्लाई करने को, जिस तरह हम नहीं है। ठीक है ना जी। और वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं वो अपना माइंड, वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो डटे हुए हैं, लेकिन उनको पता है यार ये क्या है। लेकिन ये कल के हमारे जो है ना वो क्या रीच वाली बात कर रहा हूँ कि कहाँ इनकी रीच है और क्या, और हम अभी तक उनसे जो है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा जहाद कर रहे हैं, शायद अपनी तबीयत के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं क्योंकि वो जिस जगह पे एक कम मयार की चीज जाके मयारी चीज के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, वहां उसके बराबर वो उसी शो केस में, उसी शो रूम में वो एक मयारी चीज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम लोग जो इसको मयारी समझ रहे हो, इस मेरे मयार की सप्लाई अगर खत्म होगी तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा। इसने गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बनना। गोल्ड स्टैंडर्ड ये है जो मैं पेश कर रहा हूं आपको। शायरी ज़ाहिर वक्त भी कम है, आपसे गुफ्तगू तो हम रात भी हो जाए 2-4 घंटे चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा। कोई आखिर में अपनी कोई गजल एक अनायत फरमाएं। जी कोई एक आध नज़म जो है वो मैं अभी आपको ताज़ा तरीन गजल और ताज़ा तरीन नज़म पेश कर देता हूँ। गजल पहले सुन लीजिए, पहली मोहब्बत है। अलम में, रंज में, गम में ये ढलकर लौट आएंगे। अलम में, रंज में, गम में ये ढलकर लौट आएंगे। अभी जाने दो रिंदों को, संभल कर लौट आएंगे। क्या कंटिन्यूटी भी गुफ्तगू के साथ आपकी गजल जो जुड़ी है। अलम में, रंज में, गम में ये ढलकर लौट आएंगे। क्या कहने? अभी जाने दो रिंदों को, संभल कर लौट आएंगे। बुलाना है तो फिर ख्वाबे अदम खातिर में मत लाना। क्या कह रहे? बुलाना है तो फिर ख्वाबे अदम खातिर में मत लाना। हमारा क्या है, हम आंखों को मलकर लौट आएंगे। भाई क्या कह रहे हैं? वाह वाह वाह। बुलाना है तो फिर ख्वाबे अदम खातिर में मत लाना। आंखों को मलकर हमारा क्या है, वाह। हम आंखों को मलकर लौट आएंगे। और हमारा सोच ए रेगे बयाबा, हम कहाँ जाएं? हमारा सोच ए रेगे बयाबा, हम कहाँ जाएं? तेरे जर्रे तो हाथों से फिसल कर लौट आएंगे। भाई वाह 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 वाह। क्या हमारा सोच ए रेगे बयाबा, हम कहाँ जाएं? तेरे जर्रे तो हाथों से फिसल कर लौट आएंगे। और आखिरी शेर के, कोहन शहरों को जाती खस्ता राहें ये बताती हैं। कोहन शहरों को जाती खस्ता राहें ये बताती हैं। नए आदम नए रस्तों पे चलकर लौट आएंगे। खुदा करे इन रास्ता समझ में आ जाए। नए आदम नए रस्तों पे चलकर लौट आएंगे। रास्ता अल्लाह, इस दुआ के साथ कि उनको, जो कि आपका मसला भी है, मेरा मसला भी है, जिनका जितना खूबसूरत शेर है, जिनका ये उनका मसला भी है यकीनन है जी, और हम सबका कॉमन मसला है। तो लेकिन हम इसके ऊपर पुरुमीद हैं, यकीन रखते हैं कि इन्होंने, इनकी वापसी होनी है इंशाल्लाह, लेकिन नए रस्तों के थ्रू। आप उन रस्तों पे इनको चलाने की कोशिश ना करें जो कोहना भी हो चुके हैं और जो राहें खस्ता भी हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो हो चुकी हैं। देखें उनकी एज खत्म हो गई है। अब आप उनको लिपटे रहें, वेंटिलेटर पे उनको रखें तो वो एक अलग बात है, लेकिन राहें खस्ता हो चुकी हैं। नज़म कोई आपके पास है? जी नज़म है जी, मैं नज़म पेश कर देता हूँ। तो सुबह मुनहरिफ इसका नाम है। पुरसुकून
बहरे बेतलब में कहीं, माहे ख्वाहिश का झीलना है उछाल। आहा आहा, पुरसुकूं बहरे बेतलब में कहीं, वाह वाह, माहे ख्वाहिश का झीलना है उछाल, सर उठाने लगी नमूद सवाल। सर उठाने लगी नमूदे सवाल, फिर हुआ सुबह मुनहरिफ का नजूल, आहा, सर उठाने लगी नमूद सवाल, वक्त इजहारे मुद्दा आया, आंख में उठ रही है मौज जुलाल। क्या कहने, क्या कहने, वक्त इजहारे मुद्दा आया, आंख में उठ रही है मौज जुलाल। वाह, दिल में एक बेयकीनी पेशे कलाम, न बढ़े हद से इश्तियाके जमाल। निकले दस्ते दुआ न दस्ते दराज, क्या कहने, निकले दस्ते दुआ न दस्ते दराज, न मैं महरम न वाकिफ अहवाल। चाहिए एक बूंद बारिश की, जिससे मामूर होले मेरा सिफाल। क्या कहने, काश रख लूं हदूद मिन्नत में, काश रख लूं हदूद मिन्नत में, ये दुआ है सुखन हो खैर से गाल। क्या कहने, पर ये अंदेशा हाय बेहुनरी, होता जाता है हर सुखन ही महाल। छोड़िए खामशी ही बेहतर है, वो तो है ही नहीं मकाल खिसाल। क्या कहने, मकाल खिसाल अपने वाह, वाह, नाज़रीन वाह, के वाह, 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 लिए कि जो बातचीत की आदत नहीं रखता, वाह 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 वाह, तो होता छोड़िए खामशी ही बेहतर है, वो तो है ही नहीं मकाल खिसाल। हमने सीखा यही है माजी से, अपने मनसब पे खुद को करके बहाल। रेजा रेजा सदा को चुनते हैं, उसी पहले खुदा को चुनते हैं। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत कहने हसनैन भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। माशाल्लाह गज़ल भी खूब और नज़्म माशाल्लाह उससे भी खूब। आपकी मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत आपकी माशाल्लाह अच्छी लगी। आपकी मोहब्बत। ठीक। तीसरी मोहब्बत पे आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई अफसाने पे, तो इंशाल्लाह जब दोबारा कभी आप आए तो इंशाल्लाह फिर अफसाने पे आप जितना मुझे लुत्फ आया है आपके साथ बैठ के, तो मुझे लगता है कि ये काफी वजह सबब मुनासिब सबब है मेरे यहाँ दोबारा चक्कर लगाने का। बहुत शुक्रिया। हालांकि टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट था क्योंकि सोशल मीडिया का आपको पता है, लेकिन गुफ्तगू इतनी अच्छी थी कि मैंने भी बीच में कट नहीं किया ना, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसनैन भाई, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई अदब पे और बाकी गज़ल और नज़म आपकी माशाल्लाह। नाज़रीन आपने हमारे मेहमान हसनैन सार साहब से गज़ल भी सुनी, नज़म भी सुनी और अदब पे सैर हासिल गुफ्तगू भी। मकालमा हमारे प्रोग्राम का नाम है, इनका ही एक मिसरा है, हमारा प्रोग्राम मकालमा है और इनका एक मिसरा के छोड़िए खामशी ही बेहतर है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। नवीद हाशमी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।